I actually find it amusing though that there wasn't any curiosity about my love life. I feel like this asexual penguin. I'm like, hello, no one's interested. I'm a little offended. But that doesn't mean I want people to ask, and I really have enjoyed the privacy and everything that I have. But like I said, Danya Verma interview, that was, I think, I said, I have loved well. And I have been loved very well. Whether I have a partner or not, what I have realized is having someone at a period of time, it's not a destination-based thing. It has to lead to marriage or it has to lead to parenthood. In that moment when you found each other, have you really been present? And intentions, what are your intentions basically, right? Like, am I really interested in getting to know you, or are you a distraction? Are you just like titillating me, or I just want to have fun? Not that that's wrong. There are people who want to do that. I just don't have the time. Because I would happily sit at home in my pajamas, read a book, watch a movie, just not meet anybody through the day. And maybe sleep all day also. അതിൻ്റെയൊക്കെ ഇടയിൽ ഇതൊരു impediment ആണ് if I have to engage with another human for fun only. That's not my grammar anyway, I realize. You're known as an actor. People have seen you in various characters. You have an activist voice. You have spoken about a lot of things. But how is Parvati with friends? Does your persona change? Should I give that same answer? You should talk to my friends about it. My persona changes for sure. ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കുറേയും കൂടെ ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂസിലൊക്കെ ഞാൻ ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന അതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ട്, പണ്ടത്തെ പോലെയല്ല. ആൻഡ് അതും ഒരു അൺലേണിംഗ് ആയിരുന്നു. ബിക്കോസ് ഐ ഫെൽറ്റ് ലൈക്ക് ഐ ഹാവ് ടു കണ്ടെയ്ൻ സോ മച്ച്, ഐ കാൺ ഗിവ് സോ മച്ച്. ഇപ്പം ഒരുപാട് വേറെ പണിയൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നൗ ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് ദി എനർജി ടു പുട്ട് ഓൺ എ സർട്ടൻ ആക്ട്. I think very few people, right? I think I have a group of like 4-5 people max. ഈ 4-5 എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം അതിൽ ഒരാൾ പുറം രാജ്യത്ത് ആയതുകൊണ്ടാണ്. Man, I can be so wrong with them. I can be so wrong with them. Politically incorrect I can be. And the silliest fears I can tell. Like even last night I was talking to my best friends and she's outside of the country. It was a video call. And literally സോഫയിൽ നമ്മളിങ്ങനെ, അതായത് തല താഴെയും കാല് മുകളിലും അങ്ങനെ കടന്നിട്ടാണ്. And I'm literally squealing and crying. I'm like, I don't want to do this anymore. Like I can be silly with them. And I'm so happy because I realize not everybody has that. അങ്ങനെ ഒരു space to be a mess. Because 5 minutes later I'm back to doing my thing. But I call my friends where I can be like, okay, you have time, I need to like, and then പൊട്ടത്തരൊക്കെ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും, right? Unrealistic fears that I have about my health, or എൻ്റെ വിൽപത്രത്തിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കണം, things like, it doesn't randomly in the middle of a Tuesday and when they're in the office I'll be like, you think I should write this also? And they'll be like, this is what you're thinking about. വേറെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ just to do like Instagram reels, dance and all that. I get to do all that. Frankly, ഒരു teenage or 20s ഉള്ള പാർവതിയേക്കാളൊക്കെ I have a lot more friends now. And the kind who see me as Parvati first and not the actor thing is like 5th or 6th on their list. മുമ്പ് പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ പാട്ട് പഠിക്കാൻ വിട്ടായിരുന്നു, ഡാൻസ് പഠിക്കാൻ വിട്ടു. അപ്പം അമ്മയ്ക്ക് പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ആ ഒരു സൈഡ് പിന്നീട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തായിട്ട് കണ്ടില്ല. I am learning how to sing. I am still taking classes. I'm still taking dance classes. It's just that, okay, so this is a good one because I'm not going to sing, don't worry. It's just that I love learning rap songs and I rap, but I rap alone. I don't rap for public because rapping is not just rapping for me. Rapping is a vocal exercise for me. Carnatic singing is a vocal exercise for me as an actor. Dance classes in പോകുമ്പം എൻ്റെ കണക്ഷൻ ടു മൈ ബോഡി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ അങ്ങനെയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ ഷൂട്ടിന് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്യാരക്ടർ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡയറക്ടർ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഷോട്ടിൽ ഒരു സംഭവം ചെയ്യണമെങ്കിൽ യു നീഡ് ടു ഹാവ് എ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഇൻ യുവർ ബോഡി ടു ബി ഏബിൾ ടു ഡു ദാറ്റ്. സോ വർക്ക് ചെയ്യാത്ത സമയത്താണ്, ഷൂട്ടിൽ ഇല്ലാത്ത സമയത്താണ് എനിക്കിതൊക്കെ ചെയ്ത് എൻ്റെ ആ ഫൗണ്ടേഷൻ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്.
So if you see me going to the gym and putting any story, it is not because I want to lose weight or that, you know, I'm strong. I'm very strong. I can lift heavy, you know, and I'm also aware that as women we lose muscle as we get older, so I'm also aware of that. പക്ഷേ അതുപോലെയാണ് ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്നത്. I paint a lot. പക്ഷേ I don't think I'll ever have an exhibition, or maybe I will, I don't know. But I'm saying I don't do that to make money. I don't do that to perform. I do that because it makes it just makes my life better, I think, and it makes me stronger as an actor. പിന്നെ എനിക്ക് ആ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടുമ്പോൾ I'll be ready for it, because actors, there isn't enough time to prepare. When you get a role, you should be ready for it. So yeah, that's why I still do all of it. പക്ഷേ I have realized പണ്ടൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ I realized that അത് എവിടെയെങ്കിലും കാണിച്ചാലല്ലേ പിന്നെ എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഒക്കെ കിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ I feel like I've also done dance. സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ പോയിട്ട് സാരിയൊക്കെ പരത്തിയിട്ട് അങ്ങനെ കന്നഡ ഫിലിം നോക്കിയാലും. So I've done all of it. അന്ന് ചോദിച്ചതിൻ്റെ ഒരു വേറൊരു ചോദ്യം, ലൈക്ക് പാർവതി ഇതുവരെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന റോൾസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് കഥാപാത്രം, സ്ട്രോങ് ഫീമെയിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വളരെ ഫെമിനൈൻ ആയ ഒരുപാട് വൾണറബിലിറ്റീസ് ഉള്ളൊരു, അങ്ങനെ ടൈപ്പ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ ഇങ്ങനത്തെ വെരി നോർമൽ വൾണറബിൾ ഫെമിനൈൻ റോൾസ് ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹം തോന്നി? എനിക്ക് നല്ല ആഗ്രഹമുണ്ട് സത്യമായിട്ട്. ഞാനിപ്പം ഈ ചോദ്യം വരുമ്പോൾ ഞാൻ അപ്പം I look at the camera and I say to all directors and writers who are hoping to make a film and want me, you give me any kind of a role, I want to do that. പക്ഷേ നമ്മുടെ ടൈപ്പ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇസ് നോട്ട് എൻറ്റയർലി ഇൻ അവർ ഹാൻഡ്. ആൻഡ് അത് പറയുമ്പോഴും എനിക്ക് ഇതിനോടൊരു എതിർപ്പില്ല കേട്ടോ, ബിക്കോസ് ഐ ഹാവ് എൻജോയ്ഡ് പ്ലേയിങ് ഓൾ ദി സ്ട്രോങ് ബോൾഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആസ് ദേ ആർ കോൾഡ്. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ സ്ട്രോങ് ആൻഡ് വീക്ക് ഈക്വലി ആണ്, ബിക്കോസ് എനിക്ക് അത് അവരുടെ ആ വളർച്ച എനിക്ക് അണ്ടർഗോ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട്. എൻഡ് ഓഫ് ദ ഫിലിമിൽ അവർ എമർജ് ചെയ്ത് വിക്ടോറിയസ് ആയിട്ട് വരുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവർ തുടക്കം മുതലേ സ്ട്രോങ് ആണെന്നല്ല. I feel shy, demure, feminine is not attached to me because I've not shown that. And also pinne Parvati Thiruvod, the activist, being this voice, intimidation or whatever that people feel. But that sounds like a them problem for me. എനിക്കത് മാറ്റിയെടുക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ ഓഡീഷൻസ് ഉണ്ടാവണം. ആൻഡ് ഇവിടെ ഈവൻ തുടക്കക്കാർക്ക് പോലും പ്രോപ്പർ ഓഡീഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷേ എസ്പെഷ്യലി വൺസ് യു ആർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ്, ഇറ്റ് വർക്ക്സ് അഗെൻസ്റ്റ് യു. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഐ വാണ്ട് ടു വർക്ക് വിത്ത് എ വെരി ബിഗ് ഡയറക്ടർ or even a new director, and they have this very un-Parvati like character to play. I would like an opportunity to go into a room, audition and fail at that, or get better at that, or try to convince them that I can do it. പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടണമെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് ഓഡീഷൻസ് നീഡ് ടു ബി ഹെൽഡ്. പണ്ടൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനത് ഐ ഹോൾഡ് ബാക്ക്. ഇപ്പം ആക്ച്വലി കോൾ പീപ്പിൾ, ഡയറക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ഐ വാണ്ട് ടു വർക്ക് വിത്ത്, ഓർ എനിക്ക് ഇതിന് മുമ്പ് പരിചയമുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും, യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു തിങ്ക് ദറ്റ് യു നീഡ് ടു ഗിവ് മി എ സ്ട്രോങ് ഗേൾസ് ക്യാരക്ടർ ടു ഡു എ ഫിലിം. ബിക്കോസ് സിനിമയായിട്ടാണ് എൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റ് ആദ്യം വരേണ്ടത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്യാരക്ടർ ഇപ്പം ഞാനുമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വാല്യൂസുമായിട്ടോ ഒത്തുചേരാത്ത ക്യാരക്ടറൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യും. ബട്ട് ഡസ് ദ ഫിലിം ആൻഡ് ഐ അഗ്രി വിത്ത് ഈച്ച് അതർ എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ നോക്കുക. സോ അത് ഞാൻ പണ്ടും പറയാറുണ്ടായിരുന്നു. ഹിയേഴ്സ് ഹോപ്പിംഗ്. ഐ എം ആക്ച്വലി എ വെരി ഗ്രേസ്ഫുൾ ഷൈ പേഴ്സൺ. യു ഡോണ്ട് നോ. അത് കാണാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ അവസരം കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാണ്. യാ, വി ആക്ച്വലി ഹാവ് ടൈം കോമഡി. I would love to do comedy. Actually ഭയങ്കര ഫണ്ണിയാ ഗൈസ്. ഈ ഔട്ട് ഓഫ് സിലബസിൽ പോയി ഡയലോഗ് പറയുന്ന ഒരു മെത്തേഡായിരുന്നല്ലോ ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് ഫിലിം, പോയി ഡയലോഗ് പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ ഉള്ളൊരുക്കും തങ്കലാനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് എങ്ങനെയാണ് ആക്ടിങ് ഒരു ക്യാരക്ടറിലേക്ക് എത്തുന്നത്? അതുവഴി പ്രോസസ് അതെങ്ങനെയാണ്? ഇനീഷ്യലി ഞാൻ ഇപ്പം ഫിലിം സ്കൂളിലൊന്നും പോകാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടിങ് സ്കൂളിൽ പേഴ്സേ പോകാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടും ഐ യൂസ് ടു റീഡ് ഓൾ ദീസ് ബുക്സ് ഓൺ ആക്ടിങ്. എന്നിട്ട് അത് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് യൂട്യൂബിലുള്ള മറ്റ് ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂസ് കണ്ട് അവർ നെയിം ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുമല്ലോ ഏതെങ്കിലും സ്കൂൾ ഓഫ് ആക്ടിങ്ങിനെ പറ്റി, പിന്നെ അതിനെപ്പറ്റി കുറേ പഠിച്ച് പിന്നെ തിരിച്ച് ചെന്ന് അവരുടെ സിനിമ കണ്ട് ഇവിടെ അതായിരിക്കും അവർ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൈക്കോളജിക്കൽ കിക്ക് കിട്ടിയത് മറ്റേ എൻറ്റയർ മെത്തേഡ് ആക്ടിങ് സ്പേസ് ആയിരുന്നു. എനിക്കിപ്പോഴും ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതാണ് വാട്ട് ഐ ലൈക്ക് ഡൂയിങ്. പക്ഷേ ദെൻ ദർ ആർ ഫിലിംസ് വെയർ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അലൗഡ്, റൈറ്റ്? ലൈക്ക് ദ ഡിറക്ടർ ആണെങ്കിലും റൈറ്ററിനും അത് ആ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലല്ല അവർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ അങ്ങനത്തെ ഡയറക്ടേഴ്സിനോട് വർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഐ എം ഓൾസോ ഏബിൾ ടു ഡൂ ദിസ്.
So it's a little like manual automatic kind of a thing, you know. There's no preference as such. You can always shift. അപ്പോൾ ആ നാലുകളിൽ വീഴാൻ പറ്റണം. Sometimes you're given a script, sometimes you're given a script that changes every day. ലാസ്റ്റ് മീൻ തങ്കലാനിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ there are dialogues. തങ്കലാൻ ഗംഗമ്മാൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വുമനെ എനിക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ബിക്കോസ് 1820s, how will I, 1890s, how will I? I just have like 5 pointers for who this woman is. ഈ 5 pointers കഴിഞ്ഞിട്ട് മുഴുവൻ ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് വേണ്ടത്, പക്ഷെ അത് പാർവതി ആവാനും പാടില്ല. സോ ഇറ്റ് വാസ് ത്രൂ ലാംഗ്വേജ്. അപ്പോൾ ലാംഗ്വേജും ഡയഫ്രം എന്നാണ് ശബ്ദം വരിക. When she calls out her son's name, Asoka, it is not vocal, it's not here, it has to be from here. So what I did is, outside of the screenplay or Ranjithuaitla discussion, I went for movement coaching. Movement coaching endina choose cheyidnu vecha, maybe it was the wrong thing to do, but it was the right thing. ഞാൻ അത് randomly select ചെയ്തതാണ്. What can I do? Because അവർ ഇരിക്കുന്നത് അന്നത്തെ കാലത്തൊക്കെ അവർ എപ്പോഴും ലോ സ്ക്വാട്ടിൽ ഫുൾ ഇരുന്നിട്ടാണ് പണിയെടുക്കുക, and their spine will be straight also. So I couldn't sit like that. Because നമ്മളെപ്പോഴും ചെയറിലിരുന്ന് ശീലിച്ചതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ബോഡി ഈസ് ജസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെൻറ്റ്. സോ ഐ കെപ്റ്റ് പ്രാക്ടീസിങ് ദാറ്റ്. ഈവൻ വീട്ടിലുള്ളപ്പോഴും ഒരു സാധനം എടുക്കുമ്പോൾ യു സ്ക്രോളിങ് ഓൺ ദ ഫ്ലോർ ആൻഡ് ടേക്കിംഗ് ഇറ്റ്. സോ യുവർ ഹിപ്സ് ആർ വൈഡ്, ഹർ ഹിപ്സ് ആർ വൈഡ്, ആൻഡ് ഷീസ് ബ്രോഡ് ചെസ്റ്റഡ്, പക്ഷെ ഷീസ് ഓൾസോ വെരി സ്ട്രോങ്. മറ്റേ ആട് മേക്കിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ പ്ലോയിങ് ദ ഫീൽഡ് ആണെങ്കിലും എല്ലാ പണിയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ. കുട്ടീനെ എടുത്തിട്ടൊക്കെ ഓടുകയാണ്. ഐ മീൻ, ആൻഡ് ദെൻ വി ഹാവ് 19 takes at least sometimes. ഒരു ഓടുന്ന ഷോട്ട് ആണെങ്കിൽ ഐ ഹാവ് ടു റൺ, പിക്ക് അപ്പ് 2 kids and run until I hear cut, and that's for 19 takes, right? So I am realizing that അത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഷോട്ട് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഐ എം ലിഫ്റ്റിംഗ് വെയ്റ്റ്സ്. അത് കഴിഞ്ഞ് സോ ഇതൊന്നും ഫിലിം സ്കൂളിൽ ഒരു പ്രിസ്ക്രൈബ് മെത്തേഡായിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. സംടൈംസ് യു ഹാവ് ടു ഡു ഔട്ട്സൈഡ് ഇൻ ഓൾസോ. സംടൈംസ് നമ്മൾ എത്ര മെൻ്റലി പ്രിപ്പയർഡ് ചെയ്താലും മേ ബി ഫിസിക്കാലിറ്റി ആയിരിക്കും നമ്മളെ തിരിച്ച് ആ സെൻറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. സോ ദിസ് ഓവർ എ പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈം ഐ ഹാവ് റിയലൈസ് ദാറ്റ് ഇതൊരു പാച്ച് വർക്ക് മെത്തേഡാണ്. വൺ മെത്തേഡ് വോണ്ട് വർക്ക് ഫോർ വൺ ക്യാരക്ടർ, മേ ബി ഇറ്റ് വിൽ വർക്ക് ഫോർ അനദർ ക്യാരക്ടർ. ഇപ്പം ഞാൻ അഞ്ജുവായിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ ചെയ്ത പണിയേ അല്ല ഞാൻ തങ്കലാനിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. പക്ഷെ അഞ്ജു, I don't even know what I did, frankly. Like, I think after a point I completely lost track of any methods. I went with the feeling. Did that feel right? Was that Anju and not you?